शलाकया मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. అందరు భక్తులకు స్వాగతం. ఇస్కాన్ ఆఫ్ వరంగల్ సెంటర్ నుంచి అందరు భక్తులకి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి స్వాగతం. మీరందరూ వైష్ణవులు కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు కాబట్టి మీ అందరికీ నా యొక్క దండోత్ ప్రణామం. ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 8వ చాప్టర్ 21వ శ్లోకం. 2:8:21. ఎవరైనా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాలని రిపీట్ చేయండి, ఆ తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు. ప్రభుజీ మీకు వీలుంటే 17 నుంచి కవర్ చేస్తారా ప్రభుజీ? షూర్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సంప్లవ సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతిసంక్రమః సంప్లవः సర్వభూతానాం విక్రమః ప్రతిసంక్రమః ఇష్టాపూర్తస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః. ఇష్టపూర్వత్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః. సంప్లవ సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతిసంక్రమః సంప్లవः సర్వభూతానాం విక్రమः ప్రతిసంక్రమः ఇష్టాపూర్తస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః.
इष्टापूर्वत्यस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य चायोधिविधिः संप्लवः सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रमः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः पूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य चायोधिविधिः థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మిగతా డివోటీస్ ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు. సంప్లవ సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతి సంక్రమ ఇష్టాపూర్తస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చో విధిః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంప్లవ సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతిసంక్రమః ఇష్టపేతస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సంప్లవ సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతి సంక్రమం ఇష్టాపూర్తస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకెవరైనా డివోటీస్ చెప్తారా? ఓకే, అట్లయితే సంప్లవः సర్వభూతానాం విక్రమ ప్రతిసంక్రమः ఇష్టాపూర్తస్య కామ్యానాం త్రివర్గస్య చ యో విధిః. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Please explain unto me how the living beings are generated, how they are maintained, and how they are annihilated. Tell me also of the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. What are the Vedic rituals and injunctions of the supplementary Vedic rites? And what are the procedures of religion, economic development, and sense gratification? సో ఈరోజు తాత్పర్యము, ఈ శ్లోకం యొక్క తాత్పర్యము ఏంటి అంటే, పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఈ చాప్టర్ మొత్తం పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క ప్రశ్నలు. సో ఇక్కడికి మనము ఫస్ట్ స్కందం తర్వాత మనము ఎట్లా భగవంతుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ గాడ్ రియలైజేషన్, భగవంతునికి తొలిమెట్టు ఏంటి, అది మనం భగవంతుని తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి తొలిమెట్టు ఏంటి. ఆ చాప్టర్ తర్వాత రెండో చాప్టర్లో మనము భగవంతుడు మనకు పరమాత్మ రూపంలో ఎలా ఎలా ఉంటాడు. తర్వాత మూడో చాప్టర్లో ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఈ శుద్ధ భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాము. ఆ తర్వాత అన్ని కారణాలకు కారణము అని ఐదో చాప్టర్లో తెలుసుకున్నాము. పురుష సూక్త ప్రేయర్స్ గురించి ఆరో చాప్టర్. ఆ తర్వాత భగవంతుని యొక్క షెడ్యూల్డ్ ఇన్కార్నేషన్స్, ఆయన యొక్క అవతారాలన్నీ ఏంటి, ఎన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ చదివాము. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదంతా పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ప్రశ్నలు. పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో ఈరోజు ప్రశ్న ఏమడుగుతున్నాడు అతను, 2821. జీవులు ఏ విధముగా సృష్టింపబడుదురు, ఏ విధముగా పోషింపబడుదురు, ఏ విధంగా నశింపజేయబడుదురు అనేది విషయమును వివరింపుడు. భక్తి యోగమునకు అనుకూల ప్రతికూల పరిస్థితులను సైతము తెలియజేయుడు. వైదిక ఆచార క్రియలెవ్వి, అనుబంధ వైదిక కర్మలకు ఆదేశములు ఏవి, ధర్మార్థ కామములు విధులెవ్వి. సో ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు మనము 21వ శ్లోకంలో ఉన్నాము.
సో ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ 6 శ్లోకాలు పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ్ గోస్వామిని హరికథ చెప్పమని ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత 7వ శ్లోకం నుంచి 23వ శ్లోకం వరకు సీరియస్గా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఏంటా ప్రశ్నలు? ఫస్ట్ ఏడో శ్లోకం నుంచి 11వ శ్లోకం వరకు ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి, జీవుడు అంటే ఏంటి, వాటి కల్లా భేదం ఏంటి అది అడిగాడు. తర్వాత 12వ శ్లోకం నుంచి 14వ శ్లోకం వరకు ఆ కాలం అంటే ఏంటి, కర్మ అంటే ఏంటి, టైము కర్మ గురించి అడిగాడు. ఉమ్, అది 14 వరకు. ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. 15వ శ్లోకంలో ఈ యొక్క భూగోళంలో రకరకాల ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. రకరకాల ప్లేసెస్ ఈ భూగోళంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఏ ఏ లోకంలో జీవులు ఎలా ఉంటారు, ఎంతవరకు బతికుంటారు, వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎంత, జీవిత కాలం ఎంత. 16 శ్లోకంలో ఈ యూనివర్స్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అంటే ఈ మొత్తం భూగోళం, ఈ మొత్తము ప్రపంచం మొత్తం యొక్క కొలతల గురించి అడుగుతున్నాడు. తర్వాత భక్తుల యొక్క యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, అసలు భక్తులు ఏం చేస్తారు, భక్తుల యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి. తర్వాత వర్ణాశ్రమ సిస్టమ్ గురించి అడిగాడు. ఇక్కడ వరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చదువుకున్నాం. లాస్ట్ వారం ఈ క్లాస్ వరకు మనం 16 శ్లోకం చూసాం. 17వ శ్లోకంలో యుగాలు మనకి ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క యుగం యొక్క డ్యూరేషన్ ఏంటి, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఒక యుగం అవుతుంది. తర్వాత యుగ ధర్మ ఏంటి, ఆ యుగానికి సంబంధించిన దేవుడు ఎటువంటి అవతారాల్లో వస్తాడు, అది 17వ శ్లోకం. 18వ శ్లోకంలో సాధారణ ధర్మ అంటే భక్తి, సాధారణ ధర్మ అంటే ఏంటి, సవిశేష ధర్మ అంటే ఏంటి, అంటే పుట్టుకతో మనం ఏమేమి చేయాలి, భక్తి ఏంటి. ఆ తర్వాత ఆపద్ధర్మ, మనం ఒకవేళ చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుద్ధం జరుగుతుంది, అది క్లిష్టమైన పరిస్థితి, అప్పుడు మన ధర్మం ఏంటి. ఈ ధర్మం కూడా మారుతుంటుంది. ఇప్పుడు మనం రోజు నార్మల్గా ఉన్న ధర్మం వేరుంటుంది, యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మం వేరుంటుంది. అవి ఏంటి. 19వ శ్లోకంలో సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటి, తర్వాత పురుషావతారాలను ఎలా పూజించాలి మనము, యోగ మిశ్ర భక్తి దీని గురించి చెప్పండి అన్నాడు. 20వ శ్లోకంలో ఆపులెన్స్, డెస్టినేషన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సటిల్ బాడీ ఆఫ్ గ్రేట్ యోగీస్ ఆర్ డివోటీస్. గొప్ప యోగులు ప్లస్ భక్తులు వాళ్ళ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఎలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, వాళ్ళ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎలా తరిగిపోతుంది. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏంటి, మనం అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు ఇది మన గ్రాస్ శరీరం, ఇది మన యొక్క శరీరం. ఈ శరీరం లోపట మనకి ఇంకో సూక్ష్మ శరీరం ఉంది, దాని లోపట మన ఆత్మ, యాక్చువల్ మనం ఉన్నాం. సో ముందు ఆత్మ పైన 3 తొడుగులు ఉంటాయన్నమాట, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. సో వాటిని సూక్ష్మ శరీరం అంటారు. దాన్ని ఎవరు చూడలేరు కాబట్టి సూక్ష్మ శరీరం. ఆ సూక్ష్మ శరీరం ఎలా రకరకాల ప్లేసెస్కి ఎలా వెళ్తుంది, తర్వాత ఆ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఎలా పోతుంది, భక్తులకు కానీ యోగులకు కానీ ఆ సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఎలా తొలగిపోతుంది. తర్వాత ఈ వేదాలు, ఉపనిషత్సు, ఉపవేదాసు, ఇతిహాసాసు, పురాణాసు, వీటన్నిటి యొక్క చివరి కంక్లూజన్ ఏంటి, చివరి తాత్పర్యం ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి. ఓకే. ఆ తర్వాత ఇవాళ శ్లోకంలో ఏమేమి అడుగుతున్నాడు, ప్రశ్నలు, చాలా ప్రశ్నలు అడిగాడు ఇవాళ. ఈ సంసారం నుంచి ఈ యొక్క జీవులు బయట ఎలా పడాలి, రెండోది భక్తిలో మనకు అనుకూలం ఏంటి, ప్రతికూలం ఏంటి, తర్వాత ఈ వేదిక్ రూల్స్ ఏంటి, పూర్తస్య స్మార్థ అండ్ కామ్యకర్మ, మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి చేసే కర్మలు ఏంటి, స్మార్థ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, తర్వాత ఈ వేదిక రూల్స్ ఏంటి, తర్వాత అర్థ ధర్మ కామ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి, అది ఎలా చేయాలి. సో ఇన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అనమాట. మీరు చూస్తే ఆయన ఏది గుడ్డిగా తీసుకోవట్లేదు. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు
భక్తిలో మనందరము బయట వాళ్ళు చూస్తే వీళ్ళేంటి చాంటింగ్ చేస్తున్నారు, టెంపుల్కి వెళ్తున్నారు, రోజు తిలక్ పెట్టుకుంటున్నారు, ధోతి కుర్తా వేసుకుంటున్నారు, వీళ్ళందరూ ఒక రకంగా సంఘం నుంచి డిఫరెంట్గా ఉంటున్నారు, వీళ్ళేదో బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోయింది వీళ్ళకి అని వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు. కానీ డివోటీ ఏది కూడా ఫేస్ వాల్యూ కింద తీసుకోడు అనమాట. ఏది కూడా అలా చెప్పగానే తీసుకోరు, మూఢనమ్మకంగా ఏది తీసుకోరు. సో ఇప్పుడు డివోటీ చూడు ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఇప్పుడు మనం చూసిన అన్ని ప్రశ్నలే. ఆ, అసలు ఈ సృష్టి ఎలా జరిగింది, మెయింటెనెన్స్ ఎలా జరుగుతుంది, వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ కొలతలు కూడా అడిగాడు. ఆ, కొలతలు అడిగాడు. ఏ ఏ లోకాలలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఆ లోకాలలో వాళ్ళ కాల పరిమితి ఎంత ఉంటుంది, ఇంకా సైన్స్కి ఇది ఇంకా దక్కలేదన్నమాట. యుగాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటి యొక్క డ్యూరేషన్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఆ, ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఒక్కొక్క యుగంలో. ఆ, తర్వాత ఈ సటిల్ బాడీ, మనస్సు బుద్ధి అహంకారం, ఇది ఎలా పోతుంది, ఎప్పుడు పోతుంది, ఈ మనస్సు బుద్ధి అహంకారం ఈ దేహం చనిపోయిన తర్వాత ఇంకో దేహానికి ఎలా వెళ్తుంది, ఆ, వేదాలేంటి, ఉపవేదాలేంటి, ఇతిహాసాలేంటి, పురాణాలేంటి, ఇవన్నీ అడుగుతున్నాడు. ఉమ్. సో వేదాలు మనకు 4 వేదాలు: సామవేద, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, అథర్వణ వేద. ఆ తర్వాత ఇతిహాసాస్, రామాయణ్, మహాభారత్. పురాణాస్, శ్రీమద్ భాగవత పురాణ, తర్వాత శివపురాణ, ఆ, బ్రహ్మాండ పురాణ, తర్వాత అట్లా చాలా పురాణాలు ఉన్నాయన్నమాట, విష్ణు పురాణ. సో ఇట్లా చాలా పురాణాలు ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత ఈ రోజు ఈ సంసార సాగరం నుంచి ఈ జీవుడు బయటికి ఎలా పడగలుగుతాడు, ఆ తర్వాత భక్తికి ఏది ఫేవరబుల్, ఏది అన్ఫేవరబుల్, భక్తికి మనకు ఏది ఆ, మన భక్తికి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది, ఏది మన భక్తిని చెడిపేస్తుంది. ఉమ్, తర్వాత ఇవన్నీ చూడండి ఎట్లా ప్రశ్నలు అడిగాడు. అంటే ఇన్ని ప్రశ్నలు అడిగి ఇంత సైంటిఫిక్ గా రాశారు ఈ భక్తి అంతా, ఇదంతా శ్రీమద్ భాగవతంలో. సో మనం చేసే ఏ పనికైనా కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఓకే, ఏది కూడా మనం గుడ్డిగా చేయట్లేం, బ్లైండ్ గా చేయట్లేం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మంది ఏ టెంపుల్కి వెళ్తే ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళేసి ఏ దేవుడిని పడితే ఆ దేవుడికి పూజ చేయడము, ఇదంతా చేయడము, వాళ్ళు గుడ్డిగా చేస్తున్నారు. కానీ మనం అలా గుడ్డిగా చేయట్లేదు, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు దీంట్లో ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ చదివి మనకు షడ్గోస్వామీస్ వీళ్ళందరూ వేదాలు ఇవన్నీ చదివి మనకు తాత్పర్యాలన్నీ ఇచ్చారనమాట. సో వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ మనం కూడా ఆ ప్రాసెస్లో ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి మనం చేసేదంతా చాలా సైంటిఫిక్ ప్రాసెస్. సో ఈరోజు చూద్దాం ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే భక్తికి మనకు తోడ్పడుతున్నాయి, ఆ, భక్తి యోగమునకు అనుకూల ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏంటి అవి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది మనకు ఉపదేశామృతలో ఇచ్చారు. ఓకే, సో భక్తి ప్రతికూలం, మన భక్తి ఎలా చెడిపోతుందట, ఈ ఈ 6 చేస్తే మన భక్తి చెడిపోతుందట. ఏంటది? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, ప్రజల్పో నియమాగ్రహ, జనసంగశ్చ లౌల్యం చ, షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. భక్తి వినశ్యతి అంటే భక్తి నశించిపోతుంది. ఏం చేస్తేనట? అత్యాహార. అత్యాహార అంటే ఏంటి? అత్యాహార అంటే అతి ఆహార. ఒక విధంగా ఎక్కువగా తినడం కూడా అత్యాహార. కానీ అదే కాదు, అతి ఆహార అంటే మనం ఏదైనా సరే బాగా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కొందరు సంపద, ఓకే, ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు 1000 రూపాయలు, 1,00,000 రూపాయలు, 1,00,00,000 రూపాయలు, ఆ తర్వాత 10 కోట్లు, 100 కోట్లు, 1000 కోట్లు, ఇంకా అలా ఇంకా దానికి అంతు అనేది లేదనమాట. సో అతి ఆహార, ఎవరైతే చాలా వరకు కలెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, ఇంకా ఇంకా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, దాన్ని అత్యాహార అంటారు అనమాట. సో అది ఎవరైతే బాగా పోగు చేస్తున్నారో, అదే సంపదన అయితే ఏంటి, ధనం అయితే ఏంటి, అందం అయితే ఏంటి, ఏదైనా సరే పోగు చేస్తూ 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 వెళ్తుంటే అది భక్తిని చెడిపేస్తుందట. రెండోది ప్రయాసశ్చ, చాలా తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేయడం.
తీవ్రమైన కష్టం పడడం. ఏ పనైనా సరే మనం సులువుగా చేసేసేయాలి. సి ఇప్పుడు మీరు స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చదువుకుంటుంటే కొందరికి కొందరు ఎలా అంటే ఎగ్జామ్ ముందు రోజు క్లాస్లో వింటారు, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు చదువుకొని వెళ్తారు, వాళ్ళకి 100 మార్క్స్ వస్తాయి. కొందరు రోజంతా, వారమంతా, నెలంతా, సంవత్సరం అంతా ప్రాక్టీస్ చేసిపోయినా కూడా ఫెయిల్ అవుతారు. సో ఇదేంటంటే మనకి యాక్చువల్గా మన తలరాతలో ఆల్రెడీ లిఖించబడి ఉందన్నమాట. ఒక మనిషికి ఎంత ఆస్తి లభిస్తుంది, ఎంత సంతోషం లభిస్తుంది, ఎంత దుఃఖం లభిస్తుంది, ఎన్ని రోగాలు వస్తాయి, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ లిఖించబడ్డాయి. మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరే మన తలరాతకు మించి మనం సంపాదించలేం. మనం ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు, కానీ అంతకు మించి మనకు దక్కదు. ఏదైనా వచ్చిందా మళ్ళీ అంతకు మించి వస్తే పోతుంది. కాబట్టి ఓవర్ ఎండెవరింగ్, బాగా ప్రయాస చేయకూడదు. ఏ విషయంలోనైనా కూడా చేయాలి, కష్టపడాలి, మనం కావలసినంత మేరకు చేయాలి. అట్లా అని మొత్తాన్ని వదిలేయలేదు. ఓకే, కృష్ణ ఏంటి గాలికి దీపం పెట్టమని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. నువ్వు నీ పని చేయి, కానీ బాగా కష్టపడి మరీ మరీ పని చేయకూడదు. ప్రయాస ఎక్కువ చేయకూడదు. అది చేస్తే భక్తి చెడిపోతుంది. ఓకే, ప్రజల్ప. సో ఇది చాలా మట్టుకు మన సంస్కృతిలో, ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్లో అందరిలో, బయట వాళ్ళలో అందరిలో ఉంటుంది ప్రజల్ప. ప్రజల్ప అంటే ఏంటంటే ముచ్చట్లు చేసుకోవడం. ఓకే, రోజు పొద్దున లేచేసి ఇంటి పక్క వాళ్ళతో ఈరోజు న్యూస్ పేపర్ చదవడం ప్రజల్పానే, న్యూస్ వినడం ప్రజల్పానే. ఆ? సో ప్రజల్ప అంటే ఏంటి అంటే కృష్ణ భగవానుని భక్తికి సంబంధించి, కృష్ణ భగవానుని భక్తులకు సంబంధించి మన బ్రతుకును కృష్ణ భగవానుని భక్తిలో ఎలా ముందుకు సాగించుకోవాలి, ఈ ఈ మాటలు తప్ప ఇంకా ఏది మాట్లాడినా అది ప్రజల్పం. టీవీ సీరియల్స్ చూడడము, టీవీ సీరియల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడము, సినిమాలు చూడడము, సినిమాల గురించి డిస్కస్ చేయడము, పాలిటిక్స్ ఫాలో అవ్వడము, ఆ, వాదోపవాదాలు పెట్టుకోవడము, వాదోపవాదాలు టీవీలో అయితే చూడడము, మళ్ళీ దానిపైన బయట డిస్కస్ చేయడము, క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఎవరు ఎలా ఆడారు, ఆ, ఎవరు ఎంత ఫోర్స్గా వేశారు, ఎవరు స్పిన్ బాల్ వేశారు, ఎవరు ఫాస్ట్ బాల్ వేశారు, ఎట్లా అవుట్ అయ్యాడు, ఈయన అవుట్ అయ్యాడా కాలేదా, థర్డ్ ఎంపైర్ ఏమన్నాడు, అతను తప్పు డెసిషన్ తీసుకున్నాడు, ఇదంతా ప్రజల్పం. ఓకే, నియమాగ్రహ. నియమాగ్రహ అంటే నియమ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. కొందరు ఏం చేస్తారు, చక్కగా వేదాలలో ఈ రూల్ ఉంది. ఓకే, రూల్ నెంబర్ 1 మనం తిలక్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకోవాలి. రూల్ నెంబర్ 2 మనం కుడి సైడ్ నుంచే తిరగాలి. అన్నీ ఒక రూల్ ప్రకారమే వెళ్తుంటారు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఓన్లీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్సే ఇంపార్టెంట్. తుమ్మితే ఒక పని చేయాలి, ఆ, తర్వాత ప్రతి చిన్నదానికి రూలు, ప్రతి దానికి ఓన్లీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్సే పాటిస్తుంటారు. అది నియమం. అట్లా చేసినా కూడా మన భక్తి నశించిపోతుంది. కొందరు ఏం చేస్తున్నాడు, ఆగ్రహ. అదేంటంటే నియమ ఆగ్రహ. సో ఈ నియమాల పట్ల బాగా 100% ఫాలో అవడము, అది మన భక్తిని చెడిపేస్తుంది. మొత్తానికి నియమాలు వదిలేస్తారు కొందరు. ఏముందిలే, ఇందులో అన్ని రాస్తారు, అట్లా మనం రూల్స్ ఫాలో కావాలా, మనకు హార్ట్లో ఏం చెప్తే అది చేయాలి, ఆ, మనకి ఏది నచ్చితే అది చేయాలి. చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారనమాట, నేను ఎవరికి అన్యాయం చేయలేదు, నేను నలుగురికి హెల్ప్ చేశాను, నేను చాలా సిన్సియర్గా ఉన్నాను. అది ఎవరు చెప్పుకుంటున్నాడు, అతనికి అతడే చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇంకెవరు బయట వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వట్లేరు, వాళ్ళకి వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు. సో ఇట్లా ఐదర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్సే బాగా ఫాలో అవ్వడం, లేదా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కంప్లీట్గా వదిలేయడం. ఎస్, శాస్త్రాలలో ఎన్నో చెప్తారు, తిలక్ పెట్టుకోకపోతే ఏమవుతుంది, నా హృదయంలో దేవుడు ఉన్నాడు. చాంటింగ్ చేయకపోతే ఏముంటుంది, నా నిండుగా నా హృదయంలో అంతా నేను కృష్ణానే. ఆ, ఒకరోజు నేను ఇస్కాన్ వరంగల్లో క్లాస్ ఇచ్చాను, బయటకు వచ్చాను. బయటకు వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్, మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ తీసుకొచ్చాడు. వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద ఏజ్లో, చాలా పెద్దవాళ్ళు, అందరూ 70 years అట్లా ఉన్నారు. క్లాస్ అంతా విన్నారు. విన్న తర్వాత బయటకు వచ్చేసి ఒకతను ఏమంటున్నాడంటే, మా కృష్ణ చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణనే మా అందరికి. ఇంకొకతను, ఈ కృష్ణ భక్తి మా ఫ్యామిలీలో తరతరాల నుంచి చేస్తున్నారు, కృష్ణ గురించి నాకు అంతా తెలుసు అని ఇంకో మూడో వ్యక్తి. సో నేను అడిగాను, మరి చాంటింగ్ చేస్తున్నారంటే ముగ్గురు ఎవరు చాంటింగ్ చేయట్లేదు. ఎవరైనా కంటిమాల వేసుకున్నారా, ఎవరు వేసుకోలేదు. ఎవరైనా రోజు తులసి పూజ చేసి తులసి ఆకు కృష్ణాకు పెడుతున్నారా, లేదు. చాంటింగ్ చేయట్లేదు.
కానీ ఏమంటున్నారు, మా కృష్ణ అంతా తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ భక్తియే, మా తరతరాలంతా కృష్ణ భక్తియే. అంటే వాళ్ళు ఏంటి, ఆగ్రహ, నియమ ఆగ్రహ. సో బేసికల్గా నియమాలన్నింటినీ మొత్తానికి వదిలేశారు వాళ్ళు. కొందరేమో ఓన్లీ రూల్స్ ఫాలో అవుతుంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడన్నా వెళ్ళి, సపోజ్ తక్కువ కులం వాళ్ళు, వాళ్ళ నీడ మన మీద పడింది అనుకో, వెళ్ళి స్నానం చేస్తారు. వాళ్ళ ఇంటి మీద ఎవరన్నా శూద్రులు అలా నడుస్తుంటే వాళ్ళ నీడ పడింది అనుకో, వాళ్ళ ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకొని అలుక్కుంటారు. సో ఇట్లా ఓన్లీ రూల్స్ పాటిస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు. సో ఎవరైనా అట్లా రూల్స్ ఖచ్చితంగా పాటించే వాళ్ళు, లేదా రూల్స్ అస్సలు పాటించని వాళ్ళు, ఈ రెండు రకాలుగా వాళ్ళకి భక్తి చెడిపోతుందట. జనసంఘశ్చ. జనసంఘశ్చ అంటే ఈ ప్రాపంచిక వ్యక్తులతోటి సాంగత్యం పెంచుకోవడం. ఆ? ప్రాపంచిక వ్యక్తులు అంటే ఎవరు? కృష్ణ భగవానుని గురించి, కృష్ణ భగవానుని భక్తుల గురించి, మనం కృష్ణ భక్తి గురించి ముందుకు వెళ్ళడానికి తోడ్పడే విషయాలు కాకుండా ఏది మాట్లాడినా సరే, వాళ్ళు ఎంత దగ్గర చుట్టాలు, బంధువులైనా సరే, తల్లిదండ్రులైనా సరే, అన్నదమ్ములైనా సరే, వీళ్ళందరూ వరల్డ్ మైండెడ్ పీపుల్. వీళ్ళందరూ ఏంటి, ప్రాపంచిక వ్యక్తులు. అటువంటి వాళ్ళతో మనం అసోసియేషన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, మన భక్తి చెడిపోతుంది. లౌల్యం. లౌల్యం అంటే గ్రీడ్. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యం. లోభ. లౌల్యం అంటే లోభ, అంటే గ్రీడ్. లోభ, గ్రీడ్ అంటే ఏంటంటే, మీకు ఉదాహరణకి ఎవరైనా ఒక లాటరీ టికెట్ తలిగిందనుకోండి, సపోజ్ ఒక 10 రూపాయలు పెట్టేస్తే 10,000 రూపాయలు వచ్చాయి. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తారు, మా మా చుట్టాలతను ఒక అతను అలా చేశాడనమాట. మొత్తం 10,000 పెట్టి టికెట్లు కొన్నాడు. మళ్ళీ కొన్ని వచ్చాయి. ఆయన డబ్బులు, ఆయన యొక్క ఆఫీస్ డబ్బులు అన్ని పెట్టేసి టికెట్లు కొన్నాడు, మొత్తం పోయాయి. సో ఇది గ్రీడ్. దీన్నే లోభ అంటారనమాట, లౌల్యం. సో ఈ లౌల్యం ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, ధనం బాగా సంపాదించాలి, విద్య బాగా చేయాలి, ఆ, లేకపోతే ఏదైనా సరే బాగా ఎక్కువగా ఎక్కువగా కావాలి, నాకు ఎక్కువగా కావాలి, ఆ, ఆ, అటువంటిది ఏదైనా ఉంటే అది లౌల్యం అంటారు దాన్ని. సో దాన్ని భక్తి చెడిపోతుంది. కానీ ఇంకోటి, మన శ్రీమద్ భాగవతంలో లౌల్యం అపి మూలం ఏకలం. సో మనం భక్తిలో లౌల్యం చాలా చూపించాలి. భక్తిలో నేను ఎదగాలి అనే లౌల్యం మనకు ఉండాలి. అలా ఉంటేనే కృష్ణ భగవానుని ప్రేమ భక్తి దక్కుతుంది. ఆషామాషిగా కృష్ణ భక్తి చేస్తే మనకి ఇనిషియేషన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ దీక్ష అవుతుంది, రెండో దీక్ష అవుతుంది, ఆ, అందరూ భక్తులే అంటుంటారు, కానీ మన కృష్ణ దక్కకపోవచ్చు, కృష్ణ ప్రేమ భక్తి రాకపోవచ్చు. ఆ కృష్ణ ప్రేమ భక్తి రావడానికి మనము ఆధ్యాత్మిక లౌల్యం కావాలి మనకి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. చ షడ్భి భక్తిర్ వినశ్యతి. ఈ 6 లక్షణాలు ఉంటే మన భక్తి చెడిపోతుందట. ఏంటవి? అత్యాహార ప్రయాసశ్చ, ప్రజల్పో నియమాగ్రహ, జనసంగశ్చ లౌల్యం చ. అత్యాహార, అతి ఆహారము లేదా అతిగా కలెక్ట్ చేయడం. ప్రయాసస్య, చాలా తీవ్రమైన తపస్సు చేయడం, తీవ్రమైన కష్టపడడం. ప్రజల్ప, పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుకోవడం. నియమాలు పాటించడమే, ఓన్లీ నియమాలు లేదా నియమాలు అస్సలు పాటించకపోవడం. జనసంఘర్ష, అందరూ ఈ ప్రాపంచిక లౌకికులతోటి కలవడం. లౌల్యం. తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ కావాలనే లోభంగా ఉండడం. ఈ 6 లక్షణాలు ఉంటే మన భక్తి చెడిపోతుందట. ఓకే. ఇంకోటి, 6 లక్షణాలు ఉంటే ఏమవుతుందట, మన భక్తి చాలా మంచిగా పెరుగుతుందట. ఏంటవి 6? నెక్స్ట్ శ్లోకాలో ఇచ్చాడు. ఉత్సాహాన్నిశ్చయాద్ధైర్యాత్ తత్తత్కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగా సతో వృత్తే షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి, భక్తి ప్రసిద్ధి చెందుతుంది, పెరుగుతుంది. షడ్భిర్, ఈ 6 లక్షణాలు చూపిస్తే ఏంటటవి? ఉత్సాహాత్, చాలా ఉత్సాహంగా చేయాలి భక్తి. మనకు ఉత్సాహం లేకున్నా కూడా ఉత్సాహం నటించాలి. సో కీర్తన అవుతుంది, కీర్తన అయ్యేటప్పుడు మనకు డాన్స్ చేయాలని లేదు. ఆ ట్యూన్ చాలా సింపుల్గా ఉంది, ఆ డివోటీ చాలా సింపుల్గా కీర్తన చేస్తున్నాడు. మనం చాలా నిశ్చయంగా ఉండాలి. క్లాస్ చెప్తున్నారు, క్లాస్ చాలా బోరింగ్గా ఉంది, అయినా కూడా మనం ఏం చేయాలి, చాలా ఉత్సాహంగా వినాలి.
ఉత్సాహంగా నోట్స్ రాసుకోవాలి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మాతాజీ, ప్రభుజీ, ఈరోజు ప్రభుజీ ఏమేమి చెప్పారు, ఆరు ఆరు పనులు చేస్తే మన భక్తి చెడిపోతుందట. ఏంటవి మీరు రాసుకున్నారా? నాకు ఒకటి గుర్తుంది, మీకేమైనా గుర్తుందా? అట్లా ప్రసాదం టైంలో ఇది డిస్కస్ చేయాలి. తర్వాత ఎప్పుడు టెంపుల్కి వెళ్దాము, ఎప్పుడు ఏ పని చేద్దాము, ఎప్పుడు సేవ ఎలా చేద్దాము, మనం క్లాసెస్కి వెళ్దాము. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ భక్తిలో మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎలా వస్తుంది, భగవద్గీత చదువుకున్నాము, నెక్స్ట్ భాగవతం చదువుకోవాలి, భాగవతం చదువుకున్నాము, తర్వాత చైతన్య చరిత్రలో చదువుకోవాలి, అది చదువుకున్నాము. తర్వాత ఇంకా ఇంకా పెద్ద పెద్ద విషయాలు తెలుసుకోవాలి, మనం భక్తిలో లోతు లోతు విషయాలు తెలుసుకోవాలి. ఆ యొక్క ఉత్సాహం ఉండాలన్నమాట. ఉత్సాహం అది అది ఉంటే భక్తిలో మన పెరుగుదల నిశ్చయాత్. చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. చాలా కాన్ఫిడెంట్ అంటే దృఢంగా ఉండాలి భక్తిలో. ధైర్యాత్. ధైర్యాత్ అంటే పేషెన్స్. చాలా ఓర్పు కావాలి. పేషెన్స్ అంటే ఏంటి తెలుగులో? ధైర్యాత్. పేషెన్స్ అంటే మ్మ్, ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ సహనం సహనం సహనం. సహనం. సహనం అంటే ఓర్పు. పేషెన్స్. ఓపిక ఎస్, ఓపిక. నిశ్చయంగా. ఓపిక కరెక్ట్, ఓపిక. ఓపిక ఓపిక సో ధైర్యాత్ అంటే ఓపిక. చాలా ఓపికగా ఉండాలి. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ 10 సంవత్సరాల నుంచి హరే కృష్ణ మహాంత్రం చాంటింగ్ చేస్తున్నాను, నాకు కళ్ళలో నుంచి ఒక్క నీరు చుక్క రావట్లేదు, వెంట్రుకలు ఇంకా నిలబడట్లేదు, నాకు సంతోషం రావట్లేదు భక్తిలో. ఓపిక ఉండాలి. 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇంకా డెవలప్ కావట్లేదు, ఇంకా నాకు ఇంకా ఆల్రెడీ అంతకుముందున్న కోరికలు అలాగే ఉన్నాయి, అంతకుముందున్న అనర్థాలు అలాగే ఉన్నాయి. అదంతా పేషెన్స్ ఉండాలి, ఓపిక ఉండాలి. ఉమ్, తత్తత్ కర్మ, వేరియస్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఫేవరబుల్ ఫర్ డివోషనల్ సర్వీస్. తత్తత్ కర్మ అంటే ఏంటి? భక్తిలో ఏదైతే మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందో అది మనం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి మనం భక్తుల సాంగత్యంలో కలిసామనుకోండి, ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు? టీవీ సీరియల్లో ఏమైందో చెప్తారా? లేదు. క్లాస్లో ఇవాళ భాగవతం క్లాస్ ఎప్పుడవుతుంది, ఆ, ఇవి చెప్తారు మనకి. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు దర్శన్ టైం. దర్శనం స్టార్ట్ అయింది ప్రభు. ఎస్. శిల ప్రభుపాదికి జాయ్. Govinda, Adi Govinda, Ramanam Bhajami, Govinda, Adi Govinda, జై శ్రీ శ్రీ గౌర్నికాయకి జాయ్. जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय. सीमा रानी की जय. देव की जय. जय श्री श्री राधा नीला माधव की जय. हरे कृष्णा.
సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్దాము. సో తత్తత్ కర్మ అంటే మనము భక్తిలోకి మనం ప్రోగ్రెస్ అయ్యే విషయాలు ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిని మనం చేస్తూ ఉండాలి. ప్రవర్తనాద్ అంటే చేయాలి. సంగత్యాగాత్ ఎవరైతే భక్తులు కాదో వాళ్ళను త్యజించేసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క అసోసియేషన్ వదిలేయాలి. భక్తులు కానటువంటి వాళ్ళతో ఎక్కువగా మనం తిరిగితే మన భక్తి చెడిపోతుంది. కాబట్టి సంగత్యాగాత్ అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లోనే భక్తులు కాని వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళను మనము వదిలేయలేము. కానీ మన హృదయం మాత్రం ఎక్కడ ఉండాలి? భక్తులతో ఉండాలి. భగవంతునితో భక్తులతో మన హృదయం ఓపెన్ చేసి మన హృదయంలో వాళ్ళకి చోటు ఇవ్వాలి. ప్రాపంచిక వ్యక్తులు వాళ్ళ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా సరే భక్తి లేకపోతే వాళ్ళ మన హృదయంలో స్థానం ఇవ్వకూడదు. అంటే వాళ్ళు చెప్పించి పాటించడం కానీ అట్లా చేయకూడదు. ఎక్కువగా ప్రేమ పెంచుకోవడం కానీ అలా చేయకూడదు. సతహ ఆఫ్ ద గ్రేట్ ప్రీవియస్ ఆచార్యాస్ మన ఇంతకుముందు సతో వృత్తే అంటే ఈ ప్రీవియస్ ఆచార్యాస్ వాళ్ళ అడుగుజాడల్లో మనం నడవాలి, వాళ్ళని ఫాలో కావాలి. ఈ 6 పనులు చేస్తే మన భక్తి వృద్ధి చెందుతుంది రోజుకి. ఏంటవి? ఉత్సాహాత్ చాలా ఉత్సాహంగా ఉండాలి. నిశ్చయాత్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా దృఢంగా ఉండాలి. తర్వాత ధైర్యాత్ ఓపిక్గా ఉండాలి. తత్తత్ కర్మ మన భక్తిలో ఏది మంచిదో దానికి ముందడుగు వేయాలి. సంగత్యాగాత్ ప్రాపంచిక వ్యక్తుల నుంచి కొంచెం దూరం కావాలి. సతహవృత్తే సతహవృత్తే అంటే డివోటీస్ లేదా మన ప్రీవియస్ ఆచార్యస్ వాళ్ళ అడుగుజాడలో నడవాలి. ఈ 6 చేస్తే మనకు భక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంత ముందు శ్లోకంలో మనం చూసింది 6 పనులు చేస్తే మన భక్తి చెడిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇవన్నీ క్లియర్గా మనకు ఉన్నాయి. మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. సో మనం ఎందుకు ఈ అసోసియేషన్ ఎందుకంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో, కాలేజెస్కి వెళ్ళగానే ఎవరైనా సరే పుట్టగానే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి సిగరెట్ వాళ్ళ నోట్లో పెట్టరు. మందు గ్లాస్ తెచ్చి వాళ్ళ నోట్లోకి ఇవ్వరు. పాలు పెడతారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? స్కూల్ వరకంతా బాగానే ఉంటారు. కాలేజ్కి వెళ్ళగానే ఈ అలవాట్లన్నీ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? అసోసియేషన్. అక్కడికి వెళ్ళగానే వీళ్ళు స్నేహితులందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చొని మందు తాగుతున్నారు, తర్వాత సిగరెట్లు తాగుతున్నారు. వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. అట్లాగే మనం భక్తులతో బాగా కలిసామనుకోండి, ఎక్కువగా కలుసుకొని పోయామనుకోండి, ఆ భక్తుల్లో ఉన్న లక్షణాలు కూడా మనకు వస్తాయి. సో అందుకని మనము అవి పాటించాలన్నమాట. ఓకే, సో ఈరోజు ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాద ప్రణామం. టైం ఎట్లనో గడిచిపోతుంది ప్రభు. అది ఆరోది లాస్ట్ది ఆరోది శతవృత్తేనా ప్రభు? యా, సతః వృత్తే. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఆచార్యుల అడుగుజాడల్లో నడవాలి, డివోటీస్ అడుగుజాడల్లో నడవాలి. ఆచార్య అర్థాలు నడవాలి. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే సో కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం జ్యోతి మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, భక్తులతో సంబంధాలు పెంచుకోవడం వల్ల అటాచ్మెంట్ పెరుగుతుంది కదా, అది మంచిది అంటారా ప్రభుజీ? మరి వాళ్ళతో కూడా అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాం కదా. ఎస్, భక్తులతో మనము ఎక్కువగా మన యొక్క హృదయాన్ని ఓపెన్ చేసి, ఇంకో శ్లోకంలో కూడా ఉందన్నమాట. అంటే అందరితో కాదు. ఎవరైతే భక్తులు, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం అవుతుంది, మన హృదయం లోపట మనకు ఏదో ఒక బాధ అవుతుంది, మనము ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం. యూజువల్గా ఏంటి, ప్రాపంచిక లైఫ్లో ఎవరికి చెప్పుకోం మనం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, 1 హేళన చేస్తారు, 2 తక్కువగా చూస్తారు, ఓ వీళ్ళ చెడిపోయారా అని నవ్వుకుంటారు. ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు. సో సంఘంలో ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎలా ఉన్నారు అంటే అందరూ బాగానే ఉన్నారంట. వాళ్ళ ఫేస్బుక్లోకి ఎలాంటి ఫోటోలు పెడతారు? నాకు ఒక భయంకరమైన రోగం వచ్చింది, నాకు ఇలా ఉంది అని ఫోటో పెడతారా? పెట్టరు. ఫుడ్ ఫోటో తీసి పెడతారనమాట. ఈరోజు నేను ఈ ఫుడ్ తిన్నాను, ఈరోజు ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నాను, ఈరోజు ఈ సినిమాకి వెళ్ళాను, ఈరోజు ఇక్కడ పార్క్కి వెళ్ళాను, ఇవన్నీ పెడతారనమాట. కానీ హృదయంలో నాకు ఈ బాధ అవుతుంది, నాకు వీళ్ళ వల్ల ఈ కష్టం అవుతుంది, ఇది ఎవ్వరు చెప్పుకోరు. సో మనం ఏం చేయాలి? డివోటీస్ వేరే భక్తులకు మనం రివీల్ చేసుకోవాలి, కాన్ఫిడెన్షియల్గా. పబ్లిక్గా వెళ్ళి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరన్నా 1-2 డివోటీస్, మనకు చాలా క్లోజ్గా ఉన్న డివోటీస్ ఉంటే, మన లోపల మన భక్తిలో మనకు జరిగే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి,
మన లోపట మన హృదయంలో జరిగే బాధలేంటి అవి వేరే వాళ్ళకి చెప్పుకోవాలి. అలా చెప్పుకుంటే మనకు ఒకటి ఫస్ట్ రిలీఫ్ వస్తుంది, రెండు వాళ్ళు ఏదైనా సలహా ఇస్తారు. ఆ ఆ సలహా కూడా భక్తియుత సలహా ఉండాలి. మళ్ళీ ప్రాపంచిక సలహా ఉండకూడదు. సో అట్లా ఎవరైనా చెప్పగలిగే వైజ్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో మన హృదయం ఓపెన్ చేసి వాళ్ళతో మనము చెప్పుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో అట్లా అనమాట. ఎస్, సత్సంబంధాలు చాలా పెంచుకోవాలి. డివోటీస్తో క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉండాలి. ఎందుకంటే హర్ గ్రేస్ కంకా మాతాజీ, ఆమె శిల ప్రభుపాద యొక్క డిసైపుల్. మాతాజీ ఏమంటున్నారంటే, మనం టెంపుల్లో ఈరోజు చూస్తున్న చుట్టుపక్కల ఉన్న డివోటీస్ని మనం తక్కువ అంచనా వేయకూడదు. మన చావు గడియల్లో వీళ్ళే మన పక్కన ఉంటారు. కాబట్టి ఈ డివోటీస్ అందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళతో సత్సంబంధాలు బాగా పెంచుకోవాలి. వాళ్ళని మన ఇంటికి భోజనానికి పిలవాలి, వాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలి. వాళ్ళు పిలిస్తే మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేయాలి. చిన్న చిన్న గ్రూప్స్గా ఫామ్ కావాలి. ఎవరైనా మనకు ఫేవరబుల్గా క్లోజ్గా ఉన్న డివోటీస్తో 2, 3, 5, 6 కలిసి ఒక రీడింగ్ క్లబ్ పెట్టుకోవాలి. రోజు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం చదువుదాం, ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, వాట్సాప్ రీడింగ్ కాల్ పెట్టుకుందాం, లేదా జూమ్ రీడింగ్ కాల్ పెట్టుకుందాం, లేదా ఇంట్లో కలిసి పెట్టుకుందాం. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి భగవద్గీత ఒక చాప్టర్ చదవడము, ఆ తాత్పర్యం చదవడం, దాన్ని డిస్కస్ చేయడం, ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే రాసుకోవడము, భాగవతం చదవడము, చైతన్య చరితామృత చదవడము, అట్లా. సో అట్లా సత్సంబంధాలు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉండాలి. ఏంటంటే మనకు ఏది ఆపద వచ్చినా కూడా డివోటీస్తో మనము వాళ్ళు మన సైడ్ వచ్చేటట్టు, మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటట్టు అట్లాంటి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలన్నమాట. ఎస్ మాతాజీ. ప్రభుజీ ఇంకొకటి, ప్రభుజీ ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు అంటే ప్రభుజీ సి ఇంద్రియాలంటే ఇంద్రియాలంటే సెన్సెస్. కళ్ళు అనేది ఇంద్రియాలు. కళ్ళు, చెవులు, చర్మము, నాలుక, ఇవన్నీ ఇంద్రియాలు. మనం ఆ ఇంద్రియాలను దేంతో పోషిస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఆ ఇంద్రియాలకు మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఆహారం ఇస్తున్నామా, ప్రాపంచికంగా ఆహారం ఇస్తున్నామా తెలుస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణకి చెవులు ఉన్నాయి. సో చెవులు ఇంద్రియాలు. ఈ చెవులు ఏదో ఒకటి వినాలి చెవులకు. సో ఈ చెవులు వినాలి అంటే ఏం చేస్తున్నారు? రోజు వెళ్ళి ప్రజల్ప మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ప్రాపంచిక లైఫ్లో, నేను డ్రెస్ ఇలా కొనుక్కున్నాను, నేను ఏ పార్టీకి వెళ్ళాను, నేను అక్కడ అది చేశాను, నేను ఇది చేశాను, నేను ఈ సినిమాకి వెళ్ళాను, ఆ టీవీ సీరియల్ ఏమైంది, ఇవే టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని ఏంటంటే ప్రాపంచిక ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పంపిస్తున్నాం మన చెవులో నుంచి. దాన్ని మనం ప్యూరిఫై చేయాలి అంటే దాన్ని మనము, నేను ఇది ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేస్తున్నాను. సో మనము ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు అంటే ఆధ్యాత్మికంగా సపరేట్గా ఏమి ఉండవు. మనం ఉన్న ఇంద్రియాలని ఆధ్యాత్మిక పరంగా వాడుకోవాలి. మన చెవులు ఉన్నాయి, సేమ్ చెవులు. ఈ చెవుల్లో మనం ఏం చేయాలి? శ్రీమద్ భాగవతం వినడానికి ఉపయోగించాలి, భగవద్గీత వినడానికి ఉపయోగించాలి, కృష్ణ కథ వినడానికి ఉపయోగించాలి. సో అట్లా కృష్ణ కీర్తన వినడానికి, కృష్ణ భగవాని భజన్స్ వినడానికి. సో అట్లా ప్రతి ఒక్క ఇంద్రియాన్ని మనము కృష్ణ భగవానుని భక్తిలో ఉంచాలన్నమాట. అలా ఉంచితే ఆటోమేటిక్గా ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాద్ ప్రణామ్ అశోక్ ప్రభు. ప్రభు ప్రణామాలు. హరే ప్రభు, ఇప్పుడు మనం గృహస్థులం కదా అండి. అయితే కొద్ది రోజులు మంచిగా సాధన మంచిగా అవుతుంది, మళ్ళీ కొన్ని కష్టాలు కానీ అని వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా సాధన తక్కువ అయిపోతుంది ప్రభు. అట్లా ఎట్లా ప్రభు భక్తి మార్గంలో చాలా వరకు ముందుకు వెళ్ళాలంటే? ఎస్ ప్రభు, అది మంచి ప్రాక్టికల్ ప్రశ్న అడిగారు. అది సహజం. ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనము స్టేబుల్గా ఉండము, ఎల్లప్పుడూ మనం సంతోషంగా ఉండము, ఎల్లప్పుడూ మనం ఆరోగ్యంగా ఉండము. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఒంటెలాగా ఉండాలన్నమాట. ఒంటె ఏం చేస్తుంది? ఎడారులలో నడుస్తూ 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 వెళ్తుంది. ఎక్కడో 2-3 నెలలకు ఒకసారి నీళ్లు దొరుకుతాయి దానికి. ప్రభు ఆ నీళ్లు తాగినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? అది దగ్గర ఒక 100 బిజిలరీ బాటిల్స్ వేసేసుకుంటుంది లోపల. బాటిల్స్ కాదు, నీళ్ళు. వాటర్ దాచి పెట్టుకుంటది, నీళ్లు తాగేస్తుంది. తాగేసి తర్వాత మళ్ళీ నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది ఎడారులు. వారము, నెలబడి ఉంటుంది. దానికి ఏమీ చనిపోదు అనమాట. సో బాగా తాగింది నీళ్ళు కాబట్టి రోజు కొన్ని తీసుకుంటుంది ఆ నీళ్ళు. సో అట్లా మనం కూడా ఏం చేయాలంటే, ఎప్పుడైనా ఫేవరబుల్గా ఉంది, ఎవ్వరూ లేరు ఇంట్లో, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ వెకేషన్కి వెళ్ళారు, అక్కడిక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. సో కూర్చోవాలి, భాగవతం ఒక రోజు ఒక 100 పేజీలు చదువుకోవాలి బాగా. అట్లా బాగా తీవ్రంగా మనం భక్తి అవన్నీ ఉంటేలాగా మనం నీళ్ళు నింపుకోవాలి.
భాగవతం అంతా నింపుకోవాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక 3 నెలలు ఏదో కష్టం వచ్చింది. ఏదో దీంతోనో ఫైట్ చేయాలి. ఒక డిసీజ్ వచ్చింది, లేకపోతే ఫ్యామిలీలో ఏదో క్రైసిస్ వచ్చింది. ఏదో ఒకటి చూసుకోవాలి. ఆ 3 నెలలు మనకు టైం లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 100 పేజీలు భాగవతం చదివింది రోజు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలన్నమాట. సో అట్లా. సో యెస్. మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనకు టైం బాగా దొరుకుతుందో, ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఆవు. ఆవు ఏం చేస్తుంది? ఫీల్డ్‌లోకి ఇడిచిపెట్టగానే ఆవు తొందరగా ఇమ్మీడియేట్‌గా ఫాస్ట్‌గా ఆ గడ్డి అంతా మేకప్. మింగేస్తుంది. ఫస్ట్ మింగేసి ఒక కడుపులో పెట్టేసుకుంటుంది. తర్వాత లీజర్‌గా కూర్చున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఆ మింగిన గడ్డిని బయటికి తీసి మెల్లగా నములుతూ ఉంటుంది. నెమరేస్తుంది. బాగా నమిలి మళ్ళీ తింటుంది. ఇంకో కడుపులోకేసేస్తుంది. సో అట్లా మనం కూడా ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు ఫాస్ట్‌గా భాగవతం చదవడము, భగవద్గీత చదవడము, క్లాసెస్ వినడము ఇవి చేయాలి. టైం లేనప్పుడు అలా చేయాలి. ఇవి ఓన్లీ వీటి గురించి. కానీ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. మాంసాహారం తినకూడదు, మత్తు పదార్థాలు సేవించకూడదు, స్త్రీ పరపురుషులతో అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, జూదమాడదు. ఇవి 100% ఎల్లప్పుడూ పాటించాలి. ఈ పాటిస్తూనే ఉన్నాం. 16 రౌండ్ల చాంటింగ్. ఓకే, ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను 20 రౌండ్లు చేశాను. నేను 32 రౌండ్స్ చేశాను. నేను 64 రౌండ్లు చేశాను. నాకు ఒక రోజు చాలా నేను మర్చిపోయాను. అట్లా చేయకూడదు. నా ఆరోగ్యం బాలేదు. అయినా కూడా 16 నుంచి దిగకూడదు. మీరు శ్వాస తీసుకుంటున్నారు అంటే 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయాలి. ఓకే ప్రభు. ఓకే. సో 16 నుంచి కిందికి వెళ్ళకూడదు. ఈ 5 మాత్రం 100% ఫాలో కావాలి. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఏ టైంలో అయినా సరే. ఇంట్లో ఎవరైనా మరణించినా సరే, ఇంట్లో ఏమైనా కష్టం వచ్చినా సరే, మన శరీరంలో ఏమైనా కష్టం వచ్చినా సరే, ఇవి కంపల్సరీ ఫాలో కావాలి. మిగతా ఏంటంటే భాగవతం చదవడము, విగ్రహారాధన చేయడము, టెంపుల్కి వెళ్ళి భాగవతం వినడము, ఫెస్టివల్స్ అటెండ్ కావడము, మీకు టైం ఉంటే చేయండి ఎక్కువ, లేకపోతే పర్వాలేదు. ఓకేనా ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేం ప్రశ్నలు లేకపోతే ప్రభు yes. మీరు చెప్పిందంతా భాషంలో ఉంది ప్రభు. ఇప్పుడు భాషం అంతా చదివేసిన. మీరు చెప్పిందంతా మొత్తం భాషంలో ఉంది ప్రభు. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ప్రభుపాద్. ఎస్. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఓకే, సో ఈ భక్తులందరికీ ఒక విషయము. విజయ మాతాజీ, మీకు ప్రశ్న ఉందా? ఏం లేదు ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. సో అమ్మకి దీక్ష అయింది. సో హిజ్ హోలీనెస్ రాఘనాథ్ స్వామి మహారాజ్ ద్వారా 18th మే లాస్ట్ ఆదివారం రోజు ఇక్కడ యుఎస్లో దీక్ష వచ్చింది. దీక్ష మహారాజ్ ఇచ్చిన స్పిరిచువల్ నేమ్, ఆధ్యాత్మిక పేరు మాధుర్య రస దేవిదాసి. సో అందరు భక్తులకి నా యొక్క మనవి, చాలా బాగుంది ప్రభు. అందరూ ప్రేయర్ చేయండి. అమ్మకు కూడా భక్తి మంచిగా పెరిగి భగవద్ధామానికి చేరుకునేలా, ప్లస్ అమ్మతో పాటు ఆ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా భక్తి వచ్చేలా, మళ్ళీ తొందరగా శోభా మాతాజీ, మళ్ళీ మా ఫాదర్ ముత్తులింగం ప్రభుజీ, శోభా మాతాజీ కూడా దీక్ష తొందరగా అయ్యే విధంగా అందరూ కొంచెం ప్రే చేయండి. సో దట్ వీళ్ళందరూ, మేమందరం కూడా భక్తి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉండాలని చెప్పి. ప్రభు మీరు ఇంత శుద్ధ భక్తులు ఎందుకు కాదు ప్రభు, తప్పకుండా జరుగుతుంది ప్రభు. మీరు ఎంత మంచి శుద్ధ భక్తులు, తప్పకుండా అన్ని విధాల మా అమ్మకు అన్ని జరుగుతుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే రామ 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 హరే హరే హరే. మీ అనుకున్నటువంటి వారికి నెరవేర్చు. హరే రామ 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 హరే 8 సంవత్సరాల నుంచి హరే కృష్ణ మహామంత్రం సిన్సియర్గా చాంటింగ్ చేస్తున్నారు. సో ధామ్స్కి విజిట్ చేశారు. నాకు కూడా ఏమన్నా మంచి క్వాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవన్నీ అమ్మ నాన్న నుంచి నేర్చుకున్నవే. తర్వాత భక్తి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇది వచ్చింది కూడా అమ్మ నాన్న ద్వారానే.
సో నాకు భక్తి వచ్చింది కూడా వాళ్ళ నుంచే. మాకు చిన్నప్పుడు ఏదన్నా ట్రిప్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి అంటే తిరుపతి, ఏదన్నా హాలిడే అంటే తిరుపతి. ప్లస్ ఇంకోటి నాకు గుర్తుండి చిన్నప్పుడు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ వచ్చినా కూడా తర్వాత ఏదైనా కొత్త బట్టలు తెచ్చుకున్నా సరే ముందు దేవుడి దగ్గర పెట్టి మనం వేసుకోవాలని చెప్తుంది. రైట్, అన్ని ఫస్ట్ కృష్ణ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి. సో కృష్ణ అన్నట్టు మాకు తెలియదు అప్పుడు. వెంకటేశ్వర స్వామికి, విష్ణు ఆలయాలకు ఎక్కువ వెళ్ళే వాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ ద్వారా అన్ని క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భక్తులందరికీ. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ప్రభు. అంత మంచి అమ్మ నాన్నకి అంత మంచి కొడుకు, ఆ కొడుకు మంచిగా ధామానికి పంపించేటట్టుగా దారి చూపిస్తే అంతకంటే ఒక తల్లిదండ్రులకి ఇంకేముంటది ప్రభుజీ. ఏ ఆస్తిపాస్తులు, ఏ వజ్రాలు, ఏది పనికిరావు ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, తల్లిదండ్రులు చాలా మంచి వాళ్ళే. నాకు డౌట్గా ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే మీరు కృష్ణ. కూడా ఒక కొడుకుగా చేయాల్సింది చేశారు ప్రభుజీ తల్లికి. అంతకంటే మంచి కొడుకు ఇంకా ఎవరికి ఉండాలి? అందరి తల్లిదండ్రులకు అలాంటి కొడుకులు ఉండాలని మీరు ప్రేయర్ చేయండి అందరి కోసం. మీరు మాకు ప్రేయర్ చేయాలి ప్రభు. మేము మీకు కాదు ప్రభు. భక్తిలో మేము ముందుకు వెళ్ళాలని మా గురించి చేయండి ప్రభు. హరే దాంట్లో కృష్ణ. మేము ఏం లేం ప్రభు. మాతాజీ, నా కొడుకు కోడలు ఇద్దరు తిప్పల పడ్డారు మాతాజీ నా గురించి. ఈ ఏజ్ లో నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ప్రోత్సాహం ఇచ్చి, వచ్చేటప్పుడు కొంచెం సిక్ అయి ఉన్న పన్ను నొప్పితోని, అలాంటిది నాకు తగిన ఆహారం చేసి ఇచ్చి చేసి నన్ను టెంపుల్ తీసుకెళ్లి చేసిండ్రు మాతాజీ. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు మాతాజీ. చాలా సంతోషం మాతాజీ. అవును అవును మాతాజీ, అవును. బాబా అన్నట్టు కూడా మీరందరూ కూడా నన్ను ఇంకా భక్తిలో ముందుకు పోయేలాగా అందరు దీవించండి మాతాజీ. మమ్మల్ని మీరు దీవించాలి మాతాజీ. తప్పకుండా మాతాజీ, మనం అందరం కూడా మనం అనుకున్నట్టు జరగాలి, మనం భక్తి చేయాలి, మహారాజు దీవెనలు పొందాలని వేడుకుంటా మాతాజీ భగవంతుని. ప్రణామాలు మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ప్రభుజీ మీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తను బాగా కొంచెం సఫర్ అవుతుండే ప్రభుజీ మాతాజీ బాగా. కానీ గురు మహారాజ్ ప్లీజ్ చేసి, మీరు ప్లీజ్ చేసి దగ్గర పిలిపించుకొని దగ్గరుండి ఆ సేవ చేశారంటే ఇంకేముంది ప్రభుజీ, జన్మకి ఇంకేం అవసరం లేదు. అంతా గురు మహారాజ్ దయ మాతాజీ. డివోటీస్ యొక్క ప్రేయర్స్, గురు మహారాజ్ యొక్క కృప. మీ సిన్సియారిటీని బట్టే మహారాజ్ ఇస్తారు ప్రభుజీ. మీరు ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నారో, ఎంత సేవ చేస్తున్నారో, ఎంత మాలాంటి వాళ్ళని ఎంత మందిని ఉద్ధరిస్తున్నారో, వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదాలు మీరందరూ కలిసి మమ్మల్ని ఎంత ఇది చేస్తున్నారో, గురు మహారాజ్కి ఎంత ప్లీజ్ చేస్తే ఆ స్టేజ్కి వచ్చారో. చాలా మమ్మల్ని మాత్రం మర్చిపోకండి ప్రభుజీ. మీకు ఎంత వీలైతే అంత మమ్మల్ని కూడా అలా ఉద్ధరించండి ప్రభుజీ. ప్రభు హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఇవ్వమని ప్రేయర్ చేసుకోండి ప్రభు. మేము చాలా తపస్సు చేస్తున్నాం ప్రభు. ఎందుకు వరంగల్ హైదరాబాద్ మాతాజీకి కూడా కావాలి. భగవంతుని వేడుకుందాం అందరం. ఏజ్ ఉన్నది కదా మాతాజీ మీకు కూడా నాలాగనే. అదే అంటున్నా ప్రభు, మర్చిపోకండి, ప్రేయర్ చేసుకోండి ప్రభు. మీరు కూడా అమ్మకి ఎట్లా ప్రేయర్ చేసిరో నాకు కూడా అట్లా ప్రేయర్ చేయండి ప్రభు. తప్పకుండా మాతాజీ, అందరి గురించి ప్రేయర్ చేస్తాను నేను తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. నా గురించి కూడా ప్రేయర్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చేస్తాం ప్రభు. మీరు ఎప్పుడైనా శుద్ధ భక్తులు ప్రభు. మేము చేయాల్సిన ఏం లేదు, భక్తిలో ఎంతో ముందుకు ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు ప్రభు.